परिवर्तन दे विच सीगे पहला, और परिवर्तन दे विच असीं देखिआ सीगा कि परिवर्तन का अनुभव पाया होया जीवन की आ, और परिवर्तन दीआं विशेषतावां की आ। और अनुभव पाए हुए जीवन तो असीं अपने आप ते लागू कर सकते हैं भी भाई वो उहदे जीवन च फलानी गल किदां पूरी हुई या फलानी गल किदां पूरी हुई है। सो उहदे विच असीं नमान कोड़ी नूं देखिआ सीगा, फिर मनहश नूं देखिआ सीगा, फिर जक्कई नूं देखिआ सी, अन्य व्यक्ति नूं देखिआ सीगा, सामरी नूं देखिआ सीगा, और खोजे नूं देखिआ सीगा, और उस तो बाद कुरनेलियुस नूं देखिआ सीगा, और पौलुस नूं, और लुदिया। हालेलुया। उस तो बाद आपां पहुंच गए हां तीसरे स्टैप ते धर्मी ठहराए जाना। हालेलुया। तो मेरे हिसाब नाल जिन्ना विषय असीं तुहानूं कराता मूंहजबान तुहानूं चेते हो जाना चाहिदा है। 3 स्टैप असीं इहदे च लए आ, नवा जन्म, परिवर्तन और धर्मी ठहराए। 2 स्टैप आपां क्लीयर कर चुके हैं, नवा जन्म और परिवर्तन। सो नवा जन्म का निचोड़ की है, नवे जन्म च की हुंदा? परमेश्वर वालों सारा काम, परमेश्वर वालों सारा काम है। ते की हुंदा है? सानू साडे परमेश्वर की करता है, दास को भेजता है, अभिषिक्त नूं, और अपने वचन का एक इंसान ते की करता? प्रकाश करता। जो वचन का प्रकाश उहदे ते हो रहा हुंदा ते पवित्र आत्मा दे ते की हुंदा है? मंडराउणा शुरू हो जांदा। ये सीधी ओही गल है जिद्दां शुरू दे विच वचन च लिखिआ है, आदि विच परमेश्वर ने जमीन आसमान नूं बनाया, धरती बेडोल ते सुनी सी, ते आत्मा जिहड़ा पाणियां ते मंडराउंदा। हालेलुया। पाणियां ते मंडराउणा मतलब पाणियां दा जिथे जिक्र किया गया बाइबल च, ओहदा भेद की आ? लोक, दुनिया, है ना। उत्थे समझ लो पाणियां ते मंडराउंदा आत्मा सीगा, इस युग दे विच किहਨਾਂ ते मंडराउंदा आ? दुनिया ते। हालेलुया। उत्थे पाणियां विच डुੱਬੀ होई ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। हालेलुया। और आत्मा मंडलाउण के कारण पानी च डुबी हुई जमीन ते बेचैनी आई। ये देखा सी ना नवीं बेचैनी आई, ते वो जमीन जिहड़ी सी वो पानियां दे अंदर रह सकी, हनेरियां दे अंदर रह सकी नहीं, एक दिन फिर बाहर आ गई। हालेलुया। इसी तरीके नाल जिहड़े इंसान ते फिर जलाल चमकदा रोशनी आउंदी आ, वो पाप दे विच फिर रह सकदा नहीं। पाप तो की हुंदा फिर वो बाहर आ जाता, और बाहर आने वेले की आ? परिवर्तन है। पहला बेडोल आ, फिर उन्होंने की करता है? एक डोल दे दी गई। हालेलुया। बेडोल नूं की करता गया? एक डोल दे विच ले आंदा गया, उहदे सर्कल नूं, उहदे गेड़े नूं सही कर दिता गया। हालेलुया। इसी तरीके नाल इंसान दा भी जिहड़ा गेड़ा आ, जिहड़ा पुट्ठा पै गया सी, उहनूं की करता जांदा है? सीधा कर। हालेलुया। इसलिए पहले नवे जन्म दे विच प्रकाश हुंदा है, अभिषेक दास दे द्वारा परमेश्वर गल करदा है, पवित्र आत्मा मंडराउणा शुरू करदा है, इंसान दे अंदर बेचैनी होंदी आ, इंसान दा अपने पाप नूं मनण दा मन करदा, उस दिशा तो दुखी हो जांदा जिहदे विच पिया खुदा उहनूं दिखाउंदा। सो परिवर्तन विच खुदा इंतजार दे विच है। हुण इहदे उत्ते फैसला आया, मेरे वालों प्रैशर कोई नहीं, मेरा जो काम सी मैं कर दित्ता। हुण इह चाहुंदा आ निकलना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਤੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੱਢ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ परिवर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, परिवर्तन ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। परिवर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ परिवर्तन ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ परिवर्तन ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। परिवर्तन ਸਹੀ ਹੋਏ परिवर्तन ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਛਡਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਵੀ
एक नीचे साढ़े मारते दम तक बहुत ही बड़े बढ़िया चले मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि। बड़े बड़े होए हो सकता साढ़े चो भी कोई डिग सकता जेकर संसार दे नाम वो पाल क्योंकि शैतान ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਯਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਹੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਆ ਜੋ ਠੱਪਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਰਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਓ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੋਹਫਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਹਫਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਕੂਚ 23:7 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਬੇਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੰਗੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਆ ਬੇਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰੜਕ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਵਸਥਾ 25:1 ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਓ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਰ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਕੌਤਾਂ 17:15 ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ 5:22 ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਛੂਟ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਛੂਟ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਦੋਸ਼, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਘਰ ਬੂਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਛੂਟ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਆਇਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਸ਼ਰਤ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੋਖਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਕਰ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਵੱਡੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਲਮਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਲੱਖ ਬੈਠੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੜਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਕਾ ਤੇ ਜਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੁਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲ ਲਊਗਾ? ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ? ਆਦਤ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਪਿਤਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਪਿਤਾ परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इन्हां चों किहड़ा व्यक्तित्व है जिहड़ा धर्मी ठहराउंदा? पिता। जदों वो धर्मी ठहराउंदा है तां वो साबित कर दिंदा है कि इसने पाप कीता ही नहीं। किदां आ वो किदां देखदा? जदों एक नूं धर्मी ठहरा दिता, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अदालत की परिभाषा है बाइज्जत बरी होना। अदालत च अगर कोई बरी किया जाता है तो उन्होंने की कहा जाता है? बाइज्जत। ये बेइज्जत बरी किया गया। किदा किया गया? बाइज्जत। मतलब दोष पाया गया नहीं। बाइज्जत बरी होना। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘੜੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘੜੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਦਾਂ ਬਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਬਈ? ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। मतलब ये ऐलान होया कि इसने कोई गलती की ही नहीं। धर्मी ठहराया जाना कोई छोटी कैटेगरी थोड़ी है। जदों धर्मी ठहराउंदा है तां पाप के दोष तो मुक्त कर दिंदा है। ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ? ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬਈ? ਇਹਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੋਂ? ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਆਉਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਧਰਮੀ ਆ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ। ਰੋਮੀਓ 4 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ 25 ਆਏ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ 4:25। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਪੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਹੀ ਠਹਿਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਲਿਆ ਕਦ ਲਈ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖੋ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਈ? ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਦਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਦਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦਾ ਸੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਰੇ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ? ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲੱਤੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਜ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੀ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆ ਨਾ ਯਿਸੂ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਟਹਿਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਤੋਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਲਾ? ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਦਾਂ ਨਿਕਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਾ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਬਈ? ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣेंगे, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 3 ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ 6 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 3 ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ 6। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾ? ਪਲੂਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਨੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਹਤਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲੂਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲੂਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਣਖ, ਜਲਨ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ। ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਪਲੂਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਫਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਪਲੂਸ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦਾ ਪਥਰਾਵ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਖੀ। ਪਲੂਸ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ? ਹਾਨੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਹਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की पाकशाह कौन रह के हमेशा तक सब ईमानदारों को नाम दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।